ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ 11ನೇ ವರ್ಷ. ನಾವು 2015ರಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವತ್ತು ಶುರು ಆಯಿತು ಅವತ್ತೇ ಅದೇ ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ BKS ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. RV ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಇರೋ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೊಸಬರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಹ್ವಾನಿತರಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಷಡ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಯೋಗ ದರ್ಶನ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದ ಪಾತ್ರ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಯೋಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೇ ಯೋಗದಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದೆಡೆಗೆ, ಯೋಗದಿಂದ ವೇದಾಂತದೆಡೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಗವೇ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಯೋಗಮಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಕಲೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯೋಗದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಮನಃಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದೇಹದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಯೋಗದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿಗೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತತೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಐಸ್, ಸ್ಲೋ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಫೇಸ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸಲ್ಸ್, eyebrows, eyelids, and watch the breath. Gradually extend the back, alert the spine, broadening the chest. Once again, slow long exhalation. Exhale out the toxin, stress, strain, pain, discomfort of the physical and mental body. Feel free from all the discomfort in the body, physical or mental. Let us go with slightly deeper breathing. Slow, soft, deep inhalation. Slow, soft, deep exhalation. Steady breathing, rhythmic breathing, mindful breathing. Breath is a life force. No breath, no life. Watch it, feel it, experience it. Completely get connected with the breath. Be sensitive around the nostrils, gradually in the nasal passage. ಮೂರು ಬಾರಿ ಓಂಕಾರ ನಿಧಾನ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಂ
Once again, take a deep breath. Once again, take a deep breath. Patanjali Namana. Yogena Chittasya Padena Vacha Malam Sharirasya Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Munena Patanjalim Join the palms, bow the head. Breathe out, let us surrender completely within. Relax. Sit straight. Arms up. Parvatasana hands, straight arms. Extending the fingers from the wrist, wrist from the elbows, elbows from the shoulders. And extend the trunk from the waist. Exhale, ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ further extend. Slowly turn to your right, drop the hands, Parshva Swastikasana, tale etti edeti. Turn the trunk to the right, head up, chest up, rotating the trunk with an exhalation. Inhale, arms up. Again extend your trunk, exhale to your left, left hand behind. Gently push the spine into the back, keep your back straight and rotating the trunk to the left with an exhalation. Slowly come back, arms up. Interlock the fingers. Once again, Parvatasana, pushing the wrist towards the ceiling. Keep extending the trunk, pushing the abdominal region deep and ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. Slowly, arms down. Relax. All of you go to Adho Mukha Svanasana. Join the feet. Pressing all the fingers, dog pose. Exhale and push the buttock higher and higher. Try to press the heels straight on the knees. Keep pressing all the fingers, broadening the shoulders. Slowly walk forward. Come on. Stand. Stand in Samasthiti. In between, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗ. ಓಕೆ, ಜಾಯಿನ್ ದ ಫೀಟ್. ಸಮಸ್ಥಿತಿ. Tightening the knees, thighs, and buttock. Arms up. Urdhva Hastasana. Interlock the fingers, turn the palms. Baddhangulyasana, ನೇರ ಮಾಡಿ ಕೈ. Slightly bend the knees, pushing the buttock back. Utkatasana. Straight arms, straight back. Slowly come up. Unlock the fingers. Arms down. Relax. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡೋಣ ಉತ್ಕಟಾಸನ. ಓಕೆ, once again, arms up.
ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಮ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರಾಸನ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಗತ್ತಾ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಳಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಟ್ರಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್, ಮಿಡ್ಲ್ ರಿಪ್, ದೆನ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್, ಪುಷಿಂಗ್ ದಿ ಬಟಕ್ ಡೌನ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಹೆಡ್ ಅಪ್, extend your back, joining the knees. Inhale, come up, slowly arms down. Join the feet. Stretch your right hand to the right, straight. Turn the right hand facing upward, right hand straight up. Ardha Kati Chakrasana athva Parshva Kati. Slightly to the left, slightly head back, tightening the knees, thighs, flatten the abdomen. Inhale, come up, right hand to the right, then slowly down. ಈಗ ಎಡಗೈ, straight left hand in level with your shoulder. Turn the left hand, slowly up. ಎಡಪಾದ ಒತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. Slightly head back, slowly to the right, tightening the knees, thighs. Slowly come up. ಎಡಗೈ ನಿಧಾನ ಎಡಕ್ಕೆ, ಕೆಳಕ್ಕೆ. Slightly feet apart. Hands on your waist. Head back. Ardha Chakrasana. Slightly head back. Shoulders back. Be strong on your toes. Pressing the heels and bottom of the toes. Tighten the knees, thighs. Inhale, come up, relax. Feet apart, slightly feet apart. Padangushthasana, arms up. Head up, slightly bend forward. Slowly bend forward. Hold the big toes. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಪಾದದ ಬೆರಳು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೈಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಿ, ತಲೆ ಎತ್ತಿ. Head up. Slightly bend the legs, head up, concave back, then slowly straighten the legs. ನೇರ ಮಾಡಿ, ಕಾಲು ನೇರ, ಬೆನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. Turn the elbows out. Bend the legs. Inhale, come up, arms down, relax. Join the feet. Samasthiti. Hands on your waist. Feet apart. Minimum distance 4 feet. 4 feet. Feet should be parallel. Pressing the outer edges of the feet sharper and take your hands to the sideways. Extend the hands. Left foot in, right leg out. For Virabhadrasana 2. Further spread the legs. Pressing the feet, extending the arms. Bend the right leg. Look at the right hand. Keep your back leg straight, arms should be horizontally straight. Keep your left leg straight. Inhale, come up. Right foot in, left leg out. Take a deep breath. Now stretch your right hand to the right, bend the left leg. Bend the left leg. Keep your back leg straight, go down little more. Inhale, come up. Left foot in, ಕಾಲು ಹತ್ತಿರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜೋಡಿಸಿ. ಸಮಸ್ಥಿತಿ. ವೀರಭದ್ರಾಸನ್ ಪ್ರಕಾರ 2. ತ್ರಿಕೋನಾಸನ, ಎರಡೂ ಕೈ ಸೊಂಟದ ನಡುವೆ. ಫೀಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್. Further spread the legs, stretch your hands to the sideways, left foot in, right leg out. Extend the right side of the trunk and reach the floor or reach your ankle and slowly turn the head, look at the left hand. Keep pressing the feet, tightening the knees, thighs. Slightly bend the right leg. Inhale, come up. Right foot in, left leg out. ಪಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿ, ಕೈ ನೇರ. Now extend the left side of the trunk from the waist and reach the floor or reach the ankle, right hand straight up. Further pressing the feet, straighten the legs. Extend the upper arm. Slightly bend the left leg. Inhale, come up. Left foot in, ಕಾಲು ಹತ್ತಿರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜೋಡಿಸಿ. ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ನೇರ.
Bend the legs. Sit in Vajrasana. All of you face this side. Or sit in Virasana. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವಜ್ರಾಸನ ಆರ್ ವೀರಾಸನ. ಓಕೆ, slowly come up for Ustrasana, hands on your waist. Stretch your toes pointing back. Keep stretching the ankles, head back, shoulders back. Further curve the spine and slowly come up. Once again, stretch your ankles, head back, elbows back, shoulders back. Now slowly drop the hands and reach the heels. Lift the chest. Keep pressing the heel of the palms to the heels and push the shoulder blades closer to your back ribs. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. Inhale, come up. Sit in Vajrasana or Virasana. Now slowly stretch your legs back and lie down on your stomach. Face this side. Face this side. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು. Stretching your hands down, facing upward. Shalabhasana, Ekapada Shalabhasana. Slowly right leg slightly up, down, left leg slightly up, down. Once again, right leg slightly up, down, left leg slightly up, down. ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಭುಜದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ. ಭುಜಂಗಾಸನ, ಎಲ್ಬೋಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಭುಜಂಗಾಸನ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೋಸ್. Okay, pressing all the fingers, head back. Now slightly lift the elbows, curve the spine, extending the spine and curve the spine. Head back. Relax the eyes. Slowly down. Relax. Slowly turn on your back. Stretch your hands down, legs straight. Right leg slightly up, 30 degree. Urdhva Prasarita Padasana, down. Now left leg slightly up. Keep your leg straight. Slowly down. Once again, right leg up. Little more up, 60 degree. Straight leg. Slowly down. Now left leg slightly up. Extend your legs. Straight knees. 60 degree left leg, 60 degree. Down. Now all of you bend the legs. Slowly legs up 90 degree, straight up, 90 degree. Tighten the knees, thighs. ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಧಾನ ಒಳಗೆ ಕೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲು ನೇರ ಮಾಡಿ.
Slowly bend the legs, stretch your legs. All of you keep your legs in swastikasana. ಈಗ ಯಾರಿಗಾಗತ್ತವರು ಪದ್ಮಾಸನ ಮಾಡಿ. ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪದ್ಮಾಸನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಿದ್ದವರು ಒಂದು ಕಾಲು ಪದ್ಮಾಸನ, ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಾಲು ಪದ್ಮಾಸನ. ನಿಧಾನ ಎರಡೂ ಕೈ ಭುಜದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ. Lift the chest, drop the head, lift the chest. Those who can hold the big toes, hold the toes, keep pressing the elbows, lift the chest, knees down. Exhale ಮಾಡಿ. Slowly again with the hand support, lift the head, release the head, then release the legs. Turn to your right and come up. Sit. Stretch your legs. Dandasana. Dandasana. Kalera ಮಾಡಿ. Bend the right leg. Lock the right elbow to the right knee and go to Marichasana 1. Take your hands behind, rotating the trunk to the left. ಬಲಗಾಲು ಬಲಗೈ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬೇಕು. Marichasana 1. Extend the back, rotating the trunk. Pushing the shoulders down, extending the back. ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. Slowly come back, stretch the right leg, bend the left leg. ಎಡಗೈಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿ. Then take your right hand behind, then turn to your right, extending your back, pushing the shoulders down, rotating the trunk. Keep your right foot alert. Slowly come back, relax. Bring the feet closer. Baddha Konasana. ಎರಡೂ ಕೈ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಷ್ಟು ಇದು ಬೆನ್ನೇರ ಮಾಡಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. Interlock the fingers, hold the feet. Chest up. Gently push the knees down, head up. Slightly bend forward, little more, head up, bend forward. Those who can go down slowly, ನಿಧಾನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿ. Slowly head up, come up. Join the knees, stretch the legs. Bend the right leg. Arms up, Janu Shirshasana. Bend forward. Hold the heel or ankle, head up, extending the trunk, sides of the trunk and bend forward. Inhale, come up, arms down, stretch your right leg. ಈಗ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಲಗಾಲು ನೇರ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಫುಟ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಬೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. Hold the heel or ankle or shin bone, head up. Bend the elbows and bend forward. Exhale ಮಾಡಿ. Inhale, come up.
ಆರ್ಮ್ಸ್ ಡೌನ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪಾದ ಜೋಡಿಸಿ ನೇರ. ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾನಾಸನ. ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾನಾಸನ, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಬೆನ್ನೇರ, ತಲೆ ಎತ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ. ಕೀಪ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದ ನೀಸ್ ಡೌನ್, tightening the knees, thighs, reach the heel or ankle, head up. Tightening the knees, thighs, then bend forward with an exhalation. Exhale ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ. Joining the knees, bring the knees closer, thighs closer. Inhale, come up, relax. Okay, all of you bend the legs, slowly lie down. If you don't have space, cross the legs, lie on your back, just for relaxation. Close the eyes, watch the breath, slow exhalation, let loose everywhere. Keep your legs in swastikasana, or if you have enough space, stretch the legs. Slightly chin down. Slow exhalation. While exhalation, relax the entire skin of the body. Relax the skin of the body. And relax the face, facial skin, muscles, eyebrows, eyelids. Feel the flow of the breath around the nostrils. Be sensitive around the nostrils. Completely get connected with the breath. Further and further, slow down the breath. Feel the sensation around the nostrils, gradually in the nasal passage. ಒಮ್ಮೆ ಮಕಾರ ಹಿಡೋಣ. ಮಕಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. Feel the vibration within. Once again, take a deep breath. Once again, take a deep breath.
Feel the vibration within, which creates the soothing effect. Feel the toes, fingers. Slowly bend the legs. Turn to your right. Slowly come up. Sit in a comfortable pose. ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Just watch the breath. Close the eyes. Place your hands on your knees or thighs facing upward. Just watch the breath. In spite of all the disturbances around, get connected with the breath. ಒಮ್ಮೆ ಓಂಕಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಣಸ್ಯೇದಂ ವಶೇ ಸರ್ವಂ ತ್ರಿದಿವೇ ಯತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಮಾತೇವ ಪುತ್ರಾನ್ ರಕ್ಷಸ್ವ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಪ್ರಜ್ಞಾಂಚ ವಿದೇಹಿ ನಯಿತಿ. Let us completely surrender within. Just watch the breath. Feel the breath. Feel around the nostrils, gradually in the nasal passage. Natural breathing. Let us start with Ujjayi Pranayama, stage 2. That is exhalation more, inhalation normal. Exhale slightly deeper, inhale normal. Exhale out the toxin. ಉಸಿರನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬಿಡಿ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರು ಸಹಜವಾಗಿರಲಿ. Watch the breath, feel the breath, feel the flow of the breath. After exhalation, back to normal breathing, recovery breathing.
Ujjayi pranayama stage 3, that is inhalation slightly deeper, exhalation normal. Let us start. Slow, soft, slightly deeper inhalation. Watch the breath, feel the breath, follow the breath. Slow, soft exhalation. Slow, deep inhalation. Slow, soft exhalation. Let us continue with the same technique. Back to normal breathing, recovery breathing. ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಒಮ್ಮೆ ಓಂಕಾರ ನಿಧಾನ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕಾ ಮುದ್ರ ಮಾಡಿ, ಅನುನಾಸಿಕಾ ಮುದ್ರ. ಫೋಲ್ಡ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ನೋಸ್. Gently touch the right side of the nose with your thumb, tip of the thumb, and slow, soft inhalation through the left. Close the left. Slow, soft exhalation through the right. Then inhale through the same right nostril. Close the right. Keep open the left side nostril and slow, soft exhalation. ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. After exhalation through the left, drop the hand and slow, soft, deep inhalation. Exhale and relax. ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಯಾರಿಗೆ ಷಣ್ಮುಖಿ ಮುದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಮಾಡಿ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ 5 ಬಾರಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದ ತರಂಗವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ವಿತಿನ್.
After 5 rounds, drop the hands. Listen to that humming sound of Bhramari Pranayama. Feel the vibration within, which creates the soothing effect. ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಓಂಕಾರ ನಿಧಾನ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. Gradually relax the eyebrows, upper eyelids. Try to withdraw from all happenings around and gradually look at the heart. Feel the heart, listen to the heart. Heart is not just an anatomical part, it is a seat of the soul. ಹೃದಯ ಕೇವಲ ಶರೀರದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮನ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. Let us go deeper and deeper into the heart, which is the seat of the soul. Let us search for the divinity within. Every human being is potentially divine. Join the palms, bow the head, breathe out, let us surrender completely within. Gently rub the palms, feel the palms over the eyes, eyebrows, then slowly open the eyes. Relax. Thank you very much. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ರತ್ನಾಕರಾಧೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜರ್ಷಿಕಥನಾಟ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ಶುಭೋದಯ. ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ 11ನೇ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯೋಗ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ, ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ, ಆತ್ಮನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ, ಮನುಜ, ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ
ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಂಕೀರ್ಣ ರೂಪವೇ ಯೋಗ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳೆಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅನುಸಂಧಾನ. ಅದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ, ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗಿನ ಏಕತಾ ಭಾವದ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು 2014ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ. ಹೌದು, ಯೋಗವೆಂಬುದು ಸಂಯೋಗದ ಕಡೆಗೆ, ಏಕತ್ವದೆಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ನಿರಂತರ ಪಯಣ. ಅದು ನಾವು ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಿನ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಣ ಕಣದೊಡನೆ ಶ್ರುತಿಗೊಳಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಡನೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಗಾಳಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ, ಜಗದೆಲ್ಲ ಮನುಜರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸುವ ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಮುಖಾಂತರ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಘೋಷಣೆಯ ಸಾಕಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ದೇಹ ಭಾವ ತೊರೆದು ಆತ್ಮಭಾವ ಅಲಂಘಿಸಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಏಕತೆಯ, ಐಕ್ಯತೆಯ ಮಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಧನವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯೋಗವೆನ್ನುವುದು ಜಾತಿ, ಮತ, ದೇಶ, ಕಾಲಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು ಎಂದು ಜಗತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ 11 ವರ್ಷಗಳೇ ಆಯಿತು. ಬರೀ ಯೋಗವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯೋಗದ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೇ ಹಾಗೆ. ಅದು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆ, ಯಾವುದೇ ಮತದ ಅನುಯಾಯಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಸದೆ ತಾನು ನಂಬಿದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಾರವನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿಂದುತ್ವ ಒಂದು ಮತವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ದೈವೀಕರಿಸುವ, ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಯೋಗ. ಈ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಲವು ಪಥಗಳು. ಅದು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಗವದಾರ್ಪಣ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿಗಳೆಂಬ ಅಷ್ಟ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನೇರಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುವ ರಾಜಯೋಗ, ಮತ್ತು ಈ 3 ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸವೆಸಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡೆದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇರುವ, ತಾನೇ ಭಗವಂತನಾಗುವ ಜ್ಞಾನಯೋಗ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಬೆಸರು. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಮಗಿತ್ತ ಆ ಮಹಾಮುನಿ ಪತಂಜಲಿಗೆ ಈ ಪರ್ವ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ. ಆ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ಎಳೆಯನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಮಗುರು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ BKS ಅಯ್ಯಂಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನ. ಯೋಗದ ಈ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವನ್ನಾಗಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಣೈಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ 11ನೇ ಯೋಗ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಿರಾಮಯ ಯೋಗ ಕುಟೀರಂ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ AB ರಮೇಶ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಚಯ ಇವರು ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ನಿರಾಮಯ ಪರಿವಾರದ ಸಹಯೋಗಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರ ಜನನ ತಾರೀಖು 14 ನವೆಂಬರ್ 57 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಗೌರಮ್ಮ ಅವರ 4ನೇ ಮಗನಾಗಿ, 1980ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BDS ಪದವಿ, 84ರಲ್ಲಿ MDS ಪೆರಿಯೋಡಾಂಟಿಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಮುಂದೆ 37 ವರ್ಷಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ MS. ಇವರು ಸಹ MDS ಪೆರಿಯೋಡಾಂಟಿಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪುತ್ರ ನಿಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸೊಸೆ ಸ್ವಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿ. He is a life member of multiple dental professional organizations. He is a member trustee of Indian Dental Association, Karnataka State Charitable Trust. His hobbies: swimming, gardening, lighting, light music in the film music. Dr. Ramesh has a clinic in Bull Temple Road, Bangalore, which provides comprehensive dental care with special focus on periodontics and implantology. His clinic is not a clinic but an institution where profession and professionals look up to him for his invaluable inputs ranging from academic to professional to personal. ರಮೇಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದಿರಿ? ಕೈ ಎತ್ಬೋದ? ಕೆಲವರು ಓದಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಲ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಲ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಹೊರಗಲ್ಲು ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಂದಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಆಚೆ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಮಿಸಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೊರಗಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಹೊರಗಲ್ಲು. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇಂಥ ಉದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿಗಳು, ಆದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಾತ. ನಿರಾಮಯ ಯೋಗ ಕುಟೀರಂ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇವರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಲೀಕ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಸ್ನೇಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭರಿತ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಬಂಧವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಹಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಅನೇಕರು ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ HPC ಕಿಂಚ. ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. Dr. H. Premchand Kincha is a practicing orthopedic and trauma consultant and director orthopedic department at Sagar Hospital and Lakeside Hospital, Bangalore. He secured his MBBS degree in 1979 at the Bangalore Medical College, after which he went to the United Kingdom. During this period in UK, he secured his FRCS in General Surgery in 1988 from Liverpool, UK, and FRCS Ortho from Edinburgh in 1989. Following this, he completed his 3-month fellowship in AWO Trauma Care in Germany and Switzerland. He worked in the capacity of registrar and rose to the status of consultant in UK. He started his trauma and joint replacement surgeries during this period. In 1991, at the peak of his career, he decided to return to India. Since then, he has been a consultant orthopedic surgeon attached to various hospitals in Bangalore. ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಬರುವ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಮರಳಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಹಾಗೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. During this career span of over 2 decades, Dr. Kincha has specialized in joint replacement surgeries of hip, knee and shoulder, arthroscopic surgeries of knee and shoulder, care of polytrauma patients in addition to fracture fixations. Besides this, he also concentrates on sports medicine related injuries and treatment. Dr. Kincha is an active member of Indian Orthopedic Association, Karnataka Orthopedic Association and Indian Medical Association. He is also the consultant to Karnataka State Cricket Association. He is associated with Board of Cricket Control for India into Indian cricket team, both for men and women. He has treated most of the famous cricket players. You name an Indian cricket player and he will be a patient of Dr. Kincha. He is also a fracture management teacher as director, chairman and mentor from Swiss AWO Group. He is also the international member of American Association of Hip and Knee Surgeons. Recently, he has become the president of the Indian Society of Hip and Knee Surgeons, of which he is a founder member. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಂಚ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕನದವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.
18 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉತ್ತಮ್ ಚಂದ್ ಕಿಂಚ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನನಗೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಬೋ ಪೇಯ್ನ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಫಾದರಿಗೆ, ರೋಹಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಫಾದರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇನು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಹೀಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ 1 ನಿಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇರೆದೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅವ್ರು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥದ್ದೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂದು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿ, ರಾಮತೀರ್ಥ ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರಾಮತೀರ್ಥರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ರಾಮತೀರ್ಥ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರಾಮತೀರ್ಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ರಾಮತೀರ್ಥರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಯೋಗದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಮತೀರ್ಥ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 hour a day ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಯು ಆರ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಸಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ದ ಡೇ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ವರ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್, ಒನ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ. 2-3 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೇನು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ MRI ಕೇಳೋದು, ಇದೇನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದು, ಹೌ ಡು ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್ ಮಿ ಅ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಿನ ಸಿಗ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಭಾವ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಅವರಿಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿರಾಮಯ ಯೋಗ ಕುಟೀರ, ರಾಮತೀರ್ಥ ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶನಾಯಕ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಾಸನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ, ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ.
ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶನಾಯ್ಕರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯ ವೈಖರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಶಿಸ್ತು, ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರ ಸಂಕಲ್ಪ, ನೇರ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ನನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸಲು ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನಿರಾಮಯ ಯೋಗ ಕುಟೀರಂ ಮತ್ತು ರಾಮತೀರ್ಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ HP ಸಿಕ್ಕಿಂಚ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Sri Rajendra Shanayu, Dr. Ramesh, and all the guests of today and the office bearers of this prestigious institute. Now, I have not prepared a speech because I didn't know whom I will be seeing, neither did I know what I am going to speak, so whatever I speak is just impromptu. First of all, I am very, very grateful for this honor to a small-time man like me, who has done some sort of a work, but not even 1% of what other people in this audience do, or our Guru Sri Shanayu does. And what I have learned from him, before I say that, he spoke about our association, and I very well remember he coming to me with his elbow pain. And I told him, start this, don't talk about rent, let's become a family. And from that day, we have become more than a family, not only from his family point of view, from the entire yoga association point of view. And our institute at the ground floor, or my brother's dental institute, has probably gained more than what we have given Shanayu sir for his yoga. In the form of associations, in the form of spread of whatever activities we have done. Now, 18 years can be very well remembered because it is 18 years since IPL started. It is 18 years since Indigo started. Both of them done very well, but I think our association has beaten both of them. And I wish and pray that with the support and the respect we have for Sri Rajendra Shanayu, it will carry on for ages to go beyond us to our next generation. And I will also at this point say that we are not only honored to have him here, but I was honored and my brother was honored to have his Guru, Sri Padma Bhushan, Sri B.K. Iyengar, sit in my office for 1 hour, bless us. And at the age of 80, he walked up second floor. 90. At the age of 90, sorry, he walked up second floor. And that put me to shame. And from that day onwards, wherever possible, in the hospital I go to Sagar, I try not to take the lift, but climb the 3 floors. That itself is able to do that. I have got nothing more to say. I don't want to keep everybody here around because they have their own professional commitments in the day. But I wish all of you to understand one very simple aspect, which I have personally found. We can do as much yoga, as much exercise with the same ropes, with the same yoga mat, with the same postures at home. But I have felt that the same yoga posture, the same exercises, the same rope tricks has a different effect if done in the center. And
And then Mr. Shenoy will come and slowly give you a half an inch push. And that will wake up all the muscles in your body which have never been woken up at all. Suddenly I go back to my anatomy class and say, oh, I have this internal rotator sleeping. It started to hurt somewhere. Where was this sleeping all this time? That is the amount of understanding he has his anatomy, about the anatomy he has. And we speak about the anatomy, about the IT band, the gluteus and everything. And it's amazing, he picks it up and puts it to practice the next day. I'm sure you all benefit with that. So what I am suggesting is that you can do your yoga at home, but if you can spend that half an hour to 1 hour in the center, whichever center you want to go to. But it has to be a reputed experience center. I don't think anybody has the experience at the moment of what is happening. Let me be very frank here, open here. I am not advertising our Shenoy Center. Not at all. I am advertising the fact that if you do a yoga exercise under the supervision of somebody who knows what's happening, somebody who knows the limitation. If as an orthopedic surgeon, I don't know my limitation. If as a dental surgeon, if my brother doesn't know the limitation, if as a software engineer, my son-in-law is an engineer, he doesn't know his limitation, then we are all into disasters. So know the limitations, have a bigger approach to the entire world of every form of treatment, understand it, enjoy it, and I wish you all the best in your lives. Thank you. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಶಾಂತತೆ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು, ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಚುನಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಭಾರತೀಯರಿಗೇ ತಲುಪದು, ಅದು ಮೊದಲನೇ. ಆದಷ್ಟು ವಿದೇಶ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಳಿತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಇರೋರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಂದವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಆದರೂ 1 ಹೊತ್ತಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅನೇಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ 1 ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು KG ಗಟ್ಟಲೆ ತರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಪರಿವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಮಾಜ, ಸಮಾಜದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದಾದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಸದಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲಿದು ಅಂತ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಯವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಡಾಕ್ಟರು, ವಕೀಲರು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆಯಾದ ಯೋಗವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ತೀವಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಈಗಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಕವೇ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ದಿನ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಾರಂಭದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಂಚ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಮಯ ಲೋಕಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಮತೀರ್ಥ ಸೇವಾ ಈ ಯೋಗದ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ BBMP ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಪ್ರಸಾದದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅತಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇವರಿಗೆ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಒಳ್ಳರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಭಿರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ದೀಪಕ್ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ಸನತ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ನೆರವಾದ ಎಲ್ಲ ನಿರಾಮಯದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಯೋಗದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಹಾಗೂ ನಿರಾಮಯ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿರಾಮಯ ಯೋಗ ಕುಟೀರನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.